ओम शांति 15/8/2026 महावाक्य बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे समस्त को यही संदेश दियो जे देह सहित देहर सबु धर्म को भूली निज को आत्मा मने कर, तेबे सबु दुख दूर होई जीवो। प्रश्न, तुम संतान मानकु केउ कथारे फॉलो फादर अर्थात पिता को अनुकरण करने को हेबो। तुम संतान मानकु केउ कथारे फॉलो फादर अर्थात पिता को अनुसरण करने को हेबो। उत्तर रे बाबा कहउछंती, जेपरि एही ब्रह्मा बाबा निजर सबु किछि ईश्वर को अर्पण करिदेले, संपूर्ण ट्रस्टी होई गले, सेही परि ट्रस्टी होई रुह। केबे हेले भी अजथार्थ खर्च करी पाप आत्मा मानकु देबा उचित नुहे। निजर सबु किछि ईश्वरीय सेवारे लगाओ, पूरा ट्रस्टी होई रुह, बाबांक श्रीमतरे चालू थाओ। बाबा देखुछंती केउ संतान केते श्रीमतरे चालुछि। गीत हैला तू प्यार का सागर है। ओम शांति। पिला माने गीत सुनिले कहउछंती, बाबा आमे केउ ठारू आसीछु, केबे आसिलु, पुणी घर को फेरी जीवार रास्ता किपरि भूली गलु। एही ड्रामा को कानरे बुझाई दियो, अर्थात भल भावरे बुझाई दियो। आमे किए, केउठू आसीछु, पुणी कुआड़े जीवु। ज्ञानर एक बुंदा तो देई दियंतु, काहेकि ना ज्ञानर सागर अटंती। एबे पिला माने जानिछंती आमे आत्मा केउ स्थानर निवासी अटु, पुणी बाबा को ओ निज स्वर्ग को किपरि भूली गलु ओ किपरि आसी एठारे दुखी हेलु। एही रहस्य कानरे शुणाई दियो। एबे एही बाबा ज्ञानर सागर ओ पवित्रतार मध्य सागर अटंती ना, प्रेमर सागर मध्य अटंती, शांति सुख ओ संपत्तिर मध्य सागर अटंती। एबे बेहदर बाबांक ठारू एही सबु कथा बुझुछ। आदिरे केउठू आसिल, पुणी मझिरे कौन हेला, जहा फलरे आमे रास्ता भूली दुखी होई गलु। पुणी एबे बाबांकु कहूछु, बाबा आमको रास्ता बताओ, आमे निज सुख धाम को शांति धाम को जीवु। बाबा ही बसी कहउछंती, तुमे आदि समय रे कौन थिल, पुणी मझिरे कौन हेला, भक्ति मार्ग किपरि आरंभ हेला, शेषरे कौन हेला। एही आदि मध्य अंतर रहस्य एबे बुद्धिरे रहिछि। एहा ड्रामा अटे ना, मनुष्य माने एहाकु निश्चय जानिबा उचित, काहेकि ना अभिनेता अटंती। जानिछंती आमे आत्मा माने निराकारी शांति धामरु आसीछु, एही टकी धाम को अर्थात स्थूल दुनिया को। मूल वतन सूक्ष्म वतन, पुणी एहा हेउछि स्थूल वतन। पुणी मूल वतनरु आत्मा माने टकी धाम को अर्थात स्थूल वतन को आसुछंती। शरीर धारण करी अभिनय करिबा पई आसुछंती। आत्मार निवास स्थान हेउछि शांति धाम। एही कथा दुनिया रे केही हेले भी जानी नाहंती। एही कथा ज्ञान सागर बाबा ही आसी बुझाउछंती। एबे बुझाउछंती ज्ञान सागर कुहा जाउछि। पारलौकिक परम पिता परमात्मा को मनुष्य को कुहा जाई पारिबो नाही। एही महिमा केवल बाबांकर गायन करा जाउछि, जाहाकु आउ केही जानी नाहांती। वर्तमान विनाशर समय गायन रहिछि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यूरोपवासी एबे बाबा तुमर बुद्धि जोग निज सहित लगाउछंती कि मामेकम याद करो। मु मुसलमान अटे, हिंदू अटे, बौद्ध अटे, एसबु हेला देहर धर्म। आत्मा तो आत्मा ही अटे। बाबा बुझाउछंती देहर सबु धर्म छाड़ी निजकु आत्मा भाबी मोते मने पकाइले पतितरु पावन होई जीवो। बाबा कहउछंती निजर एही देह को मध्य भूल। समस्तंक पाई एहा हेउछि बाबांकर संदेश। देह सहित देहर जहा किछि संबंध अछि सबु भूली जाओ। मु आत्मा अटे। आम समस्त भाई मानकर पिता जणे अटंती। एही ब्रह्मा मध्य कहउछंती मु आत्मा अटे।
ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ପତିତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କାମ ଚିତାରେ ଚଢ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଆରମ୍ଭରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ସବୁ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଅଧା ସମୟ ତୁମେ ପବିତ୍ର ରହୁଛ, ପୁଣି ଅଧା ସମୟ ତୁମେ ପତିତ ହେଉଛ। 21 ଜନ୍ମ ଭାରତରେ ହିଁ ଗାୟନ କରାଯାଏ। କୁମାରୀ ସିଏ ଯେ 21 କୁଳର ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିଥାଏ। ତୁମେ ଭାରତର କ'ଣ, ସାରା ଦୁନିଆର ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତେଣୁ କୁମାର ହିଁ ହେଲ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଥାଉ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ, ଦୁଃଖରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର। ପୁଣି ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଚାଲ। ଆମର ଦୁଃଖ ହରଣ କର ଏବଂ ସୁଖ ଦିଅ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାସ୍ତବରେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏହି କଳିଯୁଗୀ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକୁଳାଇ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମା ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ପାବନ କରାଇ ନିର୍ବାଣ ଧାମ ନେଇଯିବେ। ଅତୀତ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ହେବ। ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ, ପୁଣି ଆଦି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦି, କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତ, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ହେବ। ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ମଝିରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ କିପରି ପତିତ ହେଲୁ? ଆମେ ପାବନ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ପାବନରୁ ପତିତ କିପରି ହେଲୁ? ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତୁମେ ପତିତ ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତର ଦେବତା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଜଟିଳତାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଏହି ବିଷୟ ସାଗରରୁ ଆରପାରିକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନୟା ମେରି। ସମସ୍ତେ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆମର ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଡଙ୍ଗାକୁ କ୍ଷୀରସାଗରକୁ ନେଇଚାଲ। ତାଙ୍କୁ ନାଉରିଆ ବଗିଚାର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଆମକୁ ପୁଣି ଫୁଲର ବଗିଚାକୁ ନେଇଚାଲ। ଦେବତାମାନେ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟା। ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେବତା କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିବ। ସେମାନେ ତ କେବଳ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏଠାରେ ବାସ୍ତବରେ ଶୁଣୁଛ। କହୁଛନ୍ତି ନା ବାବା, ଆମେ କେବେଠାରୁ ଭୁଲିଲୁ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ଆମେ କିପରି ଭୁଲିଗଲୁ? ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟାରେ ଏହା ଜାଣିନଥିଲୁ। କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ଆମେ ସୁଖୀ ଥିଲୁ। ପୁଣି ଦୁଃଖୀ କେବେ ହେଲୁ? ଯେବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭାରତବାସୀ ରାବଣକୁ ଜଳାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବିନାଶ ନ ହୋଇଛି। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଳାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତିମାର୍ଗ। ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ। ଭକ୍ତିମାର୍ଗରେ ରାବଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଳାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ରାବଣ ଯେପରି ମରିଯାଇଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଶେଷ ହେବ। ପାଞ୍ଚଭୂତର ମୁଣ୍ଡ କଟାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ କାମରୂପକ ଭୂତର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟୁଛ। କାମ ବିକାର ହିଁ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପାଞ୍ଚଭୂତ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ହିଁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପତିତ ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବାକୁ ଆସ। ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି, ହେ ପତିତ ପାବନ, ହେ ବାବା ନାଉରିଆ ଦୟାଶୀଳ ବାବା ଆସ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଧରି ଆସୁଛି। କିପରି ଆସୁଛି ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଭଗବାନ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିଏ, କେବେ ଆସିଥିଲେ ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
ଗୀତାକୁ ତ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣକୁ ଦ୍ୱାପରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ପରେ ତ ଦୁନିଆ ଆହୁରି ହିଁ ପତିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆସି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ? ମନୁଷ୍ୟ ତ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନରାଇଟିୟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସତ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଇଟିୟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ହେବେ। ତୁମେ ଏବେ ଅନରାଇଟିୟସ୍ରୁ ରାଇଟିୟସ୍ ହେଉଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ବିକାରୀ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ। ତୁମେ ହିଁ ଏବେ ବିକାରୀ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଆପେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ଆପେ ହିଁ ପୂଜାରୀ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ। 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଉଛ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ 8 ଜନ୍ମ, ପୁଣି ତ୍ରେତୟାରେ 12 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପତିତ କିପରି ହେଲ, କେବେଠାରୁ ତଳକୁ ଖସିଲ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକରସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ଭାବରେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିଠାରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଇ ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ତା ମଝିରେ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବ। ତୁମକୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ। ଯାହା କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବ ତାହା ହିଁ ହେବ। ତୁମକୁ ମୋଟ ଉପରେ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ବିନାଶ ହେବ। ବିନାଶ କିପରି ହେବ ତାହା ତ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ତ ଦେଖିଛ। ଆଗକୁ ଗଲେ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବ। ସ୍ଥାପନାର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛ। ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନରେ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇ ନୃତ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନା ଜ୍ଞାନ ନା ଯୋଗ ଉଭୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନରେ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଭୋଗ ତ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠାକୁ ଯାଉଛ। ଦେବତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସଭା ଲାଗୁଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ ପିଅର ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ବସିଛ। ତୁମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ। କନ୍ୟାର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲେ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କିପରି ଚଳିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହରେ ଚଳିବ, ଝଗଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଏହିଠାରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଆଦି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବ। ସେଠାରେ ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରି ବୈଷ୍ଣବ ସୃଷ୍ଟିରେ ନାହାନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଦେବତାମାନେ ବିକାରରେ ଯାଇ ନଥାନ୍ତି। ବିକାର ହେଉଛି ହିଂସା। କୁହାଯାଇଥାଏ ଅହିଂସା ପରମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବାପ ଘରେ ବସିଛୁ, ପୁଣି ଆମକୁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଯିବାକୁ ହେବ। ଜାଣିଛ ସେଠାରେ ବହୁତ ସୁଖ ମିଳିବ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟା ଚିରା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାଏ, ଯାହାକୁ ବନବାହ କହିଥାନ୍ତି। ତୁମ ପାଖରେ ବି ଏବେ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଅଛି। ଏଠାରେ ତୁମର କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଘର ସଂସାରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛୁ, ବିବାହ ଆଦିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ପିନ୍ଧିପାର, ମନା ନାହିଁ। ନଚେତ କହିବେ ବିଧବା, ଅଳଙ୍କାରକୁ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ନାମ ବଦନାମ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନାମ ବଦନାମ କର ନାହିଁ। ଯାହା ବି ପିନ୍ଧ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖ। ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛୁ। ଏଠାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହେବ।
ହାତ କାର୍ଡେ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତରେ କାମ କର, ହୃଦୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବୁଝାଯିବ ଇଏ ମଜବୁତ ଅଟନ୍ତି। ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ପିନ୍ଧି ବିବାହକୁ ଯାଅ, ଏକତ୍ର ରୁହ, କିନ୍ତୁ ମହାବୀର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ନା, ଗୁରୁ ବେଶ୍ୟା ପାଖକୁ, ସର୍ପ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଯିଏ ବାହାଦୁରୀ ସହ ପାସ୍ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମହାବୀର କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ କୌଣସି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଚଞ୍ଚଳତା ହେବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଲେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ। ବିଶ୍ୱର ତୁମେ ମାଲିକ ହେଉଛ, ଏହା କ'ଣ ଛୋଟ କଥା? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏହି କଥାକୁ ଆଦୌ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯଦିଓ କିଛି କଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବା, ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କରି ଚାଲିଥିବା, ଶୁଣି ଚାଲିଥିବା, ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଦୈବୀ ଲକ୍ଷଣ ଧାରଣ କର, କୌଣସି ବି ବିକର୍ମ ନ ହେଉ। ଏହା ଅସୁରମାନଙ୍କର କାମ ଅଟେ। ତୁମେ ଏବେ ଦେବତା ହେଉଛ, ପୁଣି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି କାମ ବିକାରର କଣ୍ଟା। ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମାୟା ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ବେହୋସ କରିଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ କରାଯାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ କେବଳ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ। କହୁଛ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ, ତେଣୁ ତୁମେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛ। ଏସବୁ ତାଙ୍କର, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସବୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରି ପୁଣି ଶ୍ରୀମତରେ କିପରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ? ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଦେଖାଇଲେ ନା। ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱର ଅର୍ପଣ କରି ନିଜେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇଗଲେ, ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥେ କଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମରେ ହିଁ ଲାଗିବା ଉଚିତ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ମଧ୍ୟ ତ ହେଉଥିଲା ନା। ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସବୁ ସେବାରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କଲେ। ଭଟ୍ଟି ସଂଗଠନ ହୋଇଗଲା। ସଂଗଠିତ ନ ହୋଇଥିଲେ ସେବା ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନମାନେ ହୁସିଆର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ୍ୟ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତେ? ପାକିସ୍ତାନରେ ଶିଖିଲେ, ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ଶିଖିଲେ। ଯେବେ ବୁଝାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ଏବେ ତ ଦେଖ କେତେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଖ୍ୟାତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ବିଘ୍ନକୁ ଡରିବା ଅନୁଚିତ। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ ବଳରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ଭଗବାନ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ମାୟାର ହୋଇଯାଉଛ। ଏହା ମଧ୍ୟ ହାର ଜିତ୍ର କୁସ୍ତି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବକ୍ସିଂ ସଦୃଶ। ମାୟା ଘୁଷା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଥ ମାରିଲେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମାୟାଠାରୁ କେବେ ହାର ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ରହିଲେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। କେତେ ବଡ଼ ଆମଦାନୀ! ଯଦି ପୂରା ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରିବ, ତେବେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଦାସ ଦାସୀ ହେବ। ସାରା ରାଜଧାନୀ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ସିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଇବାର ଅଛି। ମହାବୀର ହୋଇ ମାୟାର ବକ୍ସିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଷ୍ଟି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ମଧ୍ୟ ମନକୁ କେବଳ ଏକ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନମ୍ବର 2, ବିଘ୍ନକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ।
ସେବାରେ ନିଜର ସବୁକିଛି ସଫଳ କରିବାର ଅଛି। ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ଅଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବି ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପର ଆବାହନ ଦ୍ୱାରା ଆବାଗମନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିବା ଆସିବାର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା ହୁଅ। ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପର ଆବାହନ ଦ୍ୱାରା ଆବାଗମନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିବା ଆସିବାର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା ହୁଅ। ଏବେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିର ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପର ଆବାହନ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ। ତାହାଦ୍ୱାରା କେବେ କେବେ ଯେଉଁଭଳି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରୁ ନୀଚ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାର ଚକ୍ର ଚାଲୁଛି, ବାରମ୍ବାର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ବିସ୍ମୃତିର ଚକ୍ରରେ ଆସିଯାଉଛ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ କଥାଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଚମକୁଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାରୂପୀ ହୀରାରେ ଦାଗ ଲଗାଇବା। କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାରୂପୀ ହୀରାରେ ଦାଗ ଲଗାଇବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଦି ସ୍ୱରୂପ ପବିତ୍ର ଦେବତା ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, ସେହିପରି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଆଧାରରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନକୁ ଅତି ସହଜ ଅନୁଭବ କର। ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଚାବି ଅଟେ। ଯଦି ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ଯୋଗୀ ଜୀବନ ନାହିଁ, ତେବେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରରୁ ଅନୁଭୂତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ହିଁ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁଭୂତି କରିବାର ଚାବିକାଠି ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।